बच्चों ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀਚੰਦ ਬਾਂਸਲ ਜੀ, शंकर खुराना जी, मित्तल साहब, राजेश शर्मा, राजकुमार गर्ग जी, जसवीर सिंह जी, कुलवंत सिंह जी, जोशन गांधी जी, जिन्हें मेरे सहयोगी जिन्होंने मीटिंग अच ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ रूबरू किया। मैं ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। पर मेरी किसी भैन ने कुछ नहीं किया जी। तुम कुछ कहना चाहते हो? चलो फिर थोड़ी गल फिर मैनू ही करनी पैनी है। फिर मैं तो बांसल साहब जिहड़ी मैं दिल्ली के मोर्चे से सेवा की, मैं इन्हां तो बगैर नहीं कर सकता सी। और मैं शुरुआत इत्थों कर रहा कि जदों असी दिल्ली के मोर्चे ते पहुंचे सी 26 नवंबर 2020 नूं, उस दिन रात को तुसीं भी देखा होना कि लोग पानी दी बशारां, गैस के गोले, तो जदों असीं उत्थे पहुंचे तो किसान फट्टड़ सी, एक बंदे की बांह टुटी हुई सी। मेरे को जिवें हुण जेब च मेरे थोड़ी जी मैडिकल एड सी, असीं थोड़ियां दवाइयां लैके गए सी, साडे कोल कोई फट्टी भी नहीं सी उहदी बांह थल्ले रखण लई, वो इलाज कराउण लई तैयार नहीं सी। मैं कहा तेरे प्लास्टर लवा दिन्ना, कहंदा जी मोर्चा जित के लवाऊंगा। जदों मैं लोगों का जोश देखा, मैं कहा तुसीं ये मोर्चा जितोगे। अज मैं इत्थे आया वीरो, ये उस मोर्चे तो मैं इस मोर्चे ते जदों आया, ये मेरी पहली मीटिंग है। तुहाडा जोश देख के, तुहाडी गिणती देख के, तुहाडीआं भावनावां देख के मैनूं पूरा यकीन है कि असीं ये मोर्चा भी जितांगे। मेरे बहुत सारे भरावां ने जिन्ने भी बोले आ, सारिआं दी सिर्फ दर्द ही दर्द, पीड़ा ही पीड़ा, झूठे वादे, बाद विच धोखा, बड़ी लंबी 70 साल की दास्तां। और उन्हां दी मंगां की है? किसान उत्थे क्यों बैठे सी, की मंगते सी? वो सरकार दे कोलों कोई अहुदा नहीं मंगते सी, वो अपनी फसल का मुल मंगते सी, मजदूर अपनी कीमत मंगते सी अपनी दिहाड़ी दी। तुसीं की चाहुंदे हो? आ पेंशनर बैठे आ, इन्होंने मैनू कहा भी तुसीं साडे नाल वादा करो। मैं तुहाडे विचों एक है भरावो, मैं तुहाडे तो शुरू करदा। तुसीं सारी उम्र तुसीं इस देश की सेवा की है, कि तुहानू इस उम्र दे विच धरने मुजाहरे करन दी लोड़ होनी चाहिए है? ते उहदी लोड़ क्यों पैंदी है? जिहड़े MLA बनदे हो तुसीं बनांदे हो ना, तुसीं उहनां नूं चुणदे हो, तुसीं उहनां नूं चुणदे हो जिहड़े तुहानू लुੱਟदे आ, कुੱਟਦੇ आ, चुंडदे आ। कि आप जिम्मेवार नहीं इस गल दे? मेरे वीर जिहड़ा रजिंदर जी और जिहड़े प्रधान जी बोल के गए आ, उन्होंने मेरे नाल वादा किया कि इस बारी वोटां शराब नाल नहीं जाणगियां, पैसे नाल नहीं खरीदियां जाणगियां। अपना वादा निभाओगे खड़े होके? तो फिर मेरा भी वादा है, मेरा भी तुहाडे नाल वादा है कि तुसीं एक गल जिहड़ी नहीं कही, पहला मजदूरां ने 100 साल लड़ाई लड़ के 8 घंटे काम करनगे मजदूर, होया सी ना। हुण इन्हां ने कहा भी 12 घंटे कराओ, होर कुट्टो इन्हां नूं, होर लुट्टो। ये कानून बन गया होया, लेकिन मैं एक कानून लागू नहीं होण देऊंगा। तुसीं 8 घंटे काम करोगे, तुहानूं पूरी तनख्वाह मिलेगी, तुहानूं सारे भत्ते मिलणगे, तुहानूं पेंशन भी मिलेगी। और तुहाडे नाल मेरा वादा है, ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का तुहाडे नाल वादा है कि MLA नूं भी एक पेंशन मिलेगी, और जिहड़ा बंदा सर्विस करदा उहनूं भी एक पेंशन मिलेगी। एक तुहाडे नाल मेरा वादा हो रहा है, सब तो पहला जिहड़ा सफाई सेवक है उहनूं तनख्वाह मिलेगी। फिर जिहड़े दर्जा 4 कर्मचारी है, दर्जा 3 कर्मचारी है, दर्जा 2 कर्मचारी है, फिर जिहड़े दर्जा 1 कर्मचारी है, सब तो बाद तनख्वाह MLA MP नूं मिलेगी। जे बजट खत्म हो जाएगा तो MLA MP की तनख्वाह रोकी जाएगी, उन्होंने पत्ते रोके जाएंगे। मैं इस गल की तुहाडे नाल वादा करदा, मैं इस गल की लड़ाई लड़ूंगा। पहले तुहाडीआं तनख्वाह मिलणगीआं, पूरियां तनख्वाह मिलणगीआं तुहानूं, लेकिन ये इन्ना सौखा नहीं है वीरो। मैं अपनी अखां दे नाल देखिआ, अखीरले 48 घंटे दे विच ये शराब सुੱਟ के, पैसा सुੱਟ के। ਤੁਸੀਂ एक गल याद रखियो, इत्थे 2-3 बच्चे सीगे, एक ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਲੇ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆ ਗੁੱਡੀ ਇੱਧਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣ ਜਾਣਾ
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਆ ਵਸੀਅਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾ ਦਿਓ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਐਮਐਲਏ ਤਨਖਾਹ ਲਵੇ, ਐਮਐਲਏ ਤਨਖਾਹ ਲਵੇ, ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇ। ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਪਾਣਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 30,000 ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ 30,000 ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਚੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 50,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਮੀਨਾਨ ਰੱਖਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਂਡਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਡੀਐਸਪੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜੱਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਜਾ 4 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਟਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਰੀ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 2 ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਆ ਸਾਰਾ ਖੰਨਾ ਬਲੌਕ ਸੀਗਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਸ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 3,000 ਤੇ 6,000 ਤੇ 8,000 ਤੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ 20,000 ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਦੇਣੀਆਂ, ਨਾ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਪੇ, ਇਕੁਅਲ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਕੁਅਲ ਵਰਕ ਇਕੁਅਲ ਪੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ? ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ। ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਮੀਨਾਨ ਰੱਖਿਓ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਦੇ ਆ, ਐਮਪੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਭੁਗਤਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੇਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ, ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਸਰਕਲ ਤੋੜਨਾ ਆਪਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ 100-100, 200-200, 500 ਕਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੋਟ, ਇੱਕ ਵੋਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਕੋਡ ਆਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, 14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬੰਦ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਉਹ? ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ? ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। ਮੈਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ GST, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਕਿਤੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਆ ਉਹ 20% ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ 30% ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਨਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਭੱਠਲ ਜੀ। ਉਹਦਾ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ MLA MPਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਫ੍ਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਫ੍ਰੀ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ MLA MP ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ 1,70,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਰਚਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾਂਗੇ? ਵਧੀਆ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਗੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਕੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਕੇਅਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ। ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRI ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀਆਂ, ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਵੀ ਗੱਡੀ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ 3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਊਗੀ ਜਾਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਊਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ 3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MLA MPਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਰੱਖੀ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣੋ। ਆਪਾਂ ਸੁਚੇਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਕੇ, ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਫੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 117 MLA ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਗਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਅਲਕੋਹਲ ਮਾਫੀਆ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਗਣਾ MLA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੂਨ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 40,000 ਫੜੇ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 50,000 ਫੜ ਲਏ। ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ICU 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਧਰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਸਜਿਦ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਕਰਾਈਏ। ਗੱਲ ਕੱਲੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਚਾਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਮੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਂਸਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਇਹ ਰੁਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੰਕਰ ਵਾਸਤੇ, ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਤੋਂ, ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਤੇ ਰਤਨ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 30 ਸਾਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਹਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ 5:30 ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂ, 5 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ 4 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ,
ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਭੀਖ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ 70 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ 20 ਲੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਸ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਾਥ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਥੀਓ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਪੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏ ਸੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਤੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਬਚਾਤਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਚਾਤਾ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ 3 ਬ੍ਰਿਜ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਦਾ ਸੀ ਔਰ 3 ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ IAS ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਖੁਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਘਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਖੁਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਲਮੀਕ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਲਮੀਕ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 11:30-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ PN ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ PN ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ 11 ਵਜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਜੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਥੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ 13 MC ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ 60 ਦੇ 60 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਡੰਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ 100 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਸੜਕ ਤੇ, 20,000 ਦੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਹੈ, 70,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, 50 ਲੱਖ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੇਸਟ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮੰਨ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ TV ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਊਜ਼, ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੇਤਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਜਰੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਬੱਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹਾਰ ਪਵਾ ਲੈਣ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਹਟੀਏ, ਆਪਾਂ ਡਿੰਗ ਪੱਟੇ ਲਈ ਐ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ।
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕੌਣ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬੋਲ ਤਾਂ ਪਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਇਹ ਬੋਲ, ਇਹ ਥੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪੂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਪੂਰਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰਮਾਲ ਬਣ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੂਗੀ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ। ਅਰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸਨਾਟਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੰਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁੰਜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰੱਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਰੱਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਹਿਸ਼ ਫੁਲਕੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਟੱਪ ਜੀਏ, ਹਵਾ ਹੋਰ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਨੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੈਠਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹਵਾ ਆਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਾਣੇ, ਤੇ ਹਵਾ ਆ ਗਈ ਆਪ ਆ ਲੈਂਦੀ। ਸੁਣ ਲਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ, 2-3 ਨੇ। ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਦੂਗਰਨੀ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਿਆਈਓ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਟੱਕਰੀਆਂ 2 ਟੱਕਰੀਆਂ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਮਝੀ ਜਾਇਓ ਗੱਲ, ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਇੱਲਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਹੋਵਾਂਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੋਊ, ਇੱਕ ਦਾ ਨੀਲਾ ਹੋਊ। ਆਹ ਫੜ ਕੁਹਾੜੀ ਤੂੰ ਗੇਟ ਦੇ ਮਗਰ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਨੀਲੀ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢਦੀ, ਨਿਬੜ ਜੂ ਕੰਮ, ਨਿਬੜ ਜੂ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਏ ਲੜਦੀਆਂ ਨੀਚੇ ਆਈਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚੱਕੀ ਕੁਹਾੜੀ, ਨੀਲੀ ਦਾ ਗਰਦਨ ਕੱਟਤੀ। ਲਵੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਧਨੌਗੀ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ, ਆ ਚਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਤੰਗ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰੂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਜਕਾਰਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੋ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੋਲ ਪੋ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਹਾੜੀ ਚੱਕ ਲਈ 2 ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਥੋਂ ਲਿਖਾ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਰ ਪਵਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਪਵਾਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਠਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਮਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਕਹਿਓ। ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 3 ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗਲ ਘੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੇਖੀ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜੀਏ। ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਗਿਆ, 1.25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਬਹੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ। ਅਕਾਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ੰਕਰ ਖਰਾਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਦਲਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ 17-12 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੋਮ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 80% ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 80% ਇਹ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 70-75 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ, ਆ ਨਾਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਇੱਥੇ 3500 ਰੁਪਏ 6,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ WhatsApp ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ WhatsApp ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ WhatsApp ਤੇ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੋ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੀ ਆਪਣੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਅਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਭੈਣੇ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਤੇ ਉਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਕ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਰਦਾ ਬਦਰਜਾ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਤਨਗਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਤਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਰਤਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਅਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਈ 15 ਕਾਰਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਈਆਂ, 20-30 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਰ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨਗਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਤਾ। ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਕਹੇ ਗਿਆ 18,000 ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ, 18,000 ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਾ ਪੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਮੁੰਜੋ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤਮੰਦ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਔਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੀਦੀ ਇੱਥੇ ਗਿਰ ਗਏ ਔਰ ਦੀਦੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦਰਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਨੋਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਰੇਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਮੇ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਨੋਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਕਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਲਵਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀਏ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜੇ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਵਿਕਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਕਰਾਉਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਤੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਭਰਮ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈ ਬਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗੀਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ਼ਿੰਦੇ, ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਡਿੰਗ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ। ਰੱਬ ਬਚਾਵੇ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾ ਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਖੋਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਏ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਵੈ ਮਾਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਵਭੀਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜੀਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਰਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੀਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਤੋੜ ਦਿਓ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਔਰ ਅਸਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਜਰੰਗੀ ਭਾਈਜਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿਆਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਜਰੰਗੀ ਭਾਈਜਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਆਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨੇ ਬਸ ਜੋ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ।
मैं ये गुजारिश करूँगा डॉक्टर साहब नूं भी ये कानून कारपोरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया जाए भी कोई भी सड़क के उत्ते सड़क नहीं बनाई जाऊगी। पुरानी सड़क नूं एक सड़क की मियाद 5 साल होंदी है, 5 साल सड़क चलती है, 5 साल तो बाद उन्होंने पट के वो सारा मटीरियल कितने की प्रॉब्लम है, मेरी अपनी प्रॉब्लम है। मैं इत्थे इहो जिहा मकान बनाया, मैनूं ये तीसरा मकान बनाना पै रहा जिहड़ा अजे भी नीवा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं गुजारिश करूँगा, मैं कोई पॉलीटिशियन नहीं हाँ, मेरा पॉलीटिशियन दे विच आउण दा मकसद जिहड़ा हैगा वो यही है कि असीं जो भी प्रॉब्लम्स लोगों नूं आउंदियां ने वो साडे हार ਉੱਪਰ तक पहुँचाइए तो वो गल्लां दा हल हो सके। ਹੁਣ तक ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚੋਲੀਏ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੌਣ ਪਕੜੇਗਾ, लेकिन केजरीवाल दिल्ली जरूर रहिंदा लेकिन असी केजरीवाल दे दिल हाँ, असी जिहड़े दिलों लगे हुए हाँ, दिन रात करके असी पिछले 10 साल तो ये आम आदमी पार्टी के बच्चे नूं ये कहा कि झाड़ू वाली सरकार बनाओ। जे तुसीं कुछ चाहुंदे हो तो सानूं घट्टो घट्ट 100 सीटां चाहीदियां ने, जे सानूं उही 60-70 सीटां आईयां तो साडी लत्त इन्हां ने खिच रखनी है, असी अपनी पग बचावांगे या कुर्सी बचावांगे। तो सारिਆਂ अगे मैं बेनती करूँगा, दरखास्त करूँगा भी साढ़े विच पढ़े लिखे उम्मीदवार डॉक्टर बलवीर जी अज तुहाडे सामने बैठे ने, थोड़ी देर चो तुहाडे रूबरू होणगे। हुण मेवा सिंह जी दी गल भैणों ते भरावो बच्चिओ, मैं मेवा सिंह इत्थे रतन नगर दे विच 1982 दा रह रहा ते सी ब्लॉक मेरा घर है। रतन नगर दी जनता ने मैनूं माण बख्शिया। 89 दे विच मैनूं फाउंडर प्रधान बनाया गुरदुआरा साहब दा, जिहदे विच साडे तुली साहब फाउंडर चीफ एडवाइजर सी, लांबा साहब, गरेवाल साहब, भाई राम सिंह जी चड्ढा साहब तो अपने इस तरह के 5-7 बंदे सी। तो मैं एक गल करना चाहता डॉक्टर साहब नूं, कहंदे ने मैनूं जिंदगी च मेरे माँ बाप ने एक गल सिखाई है, सैल्फ हैल्प इज़ दी बेस्ट हैल्प। मैनूं 1971 विच 237 रुपये 50 पैसे की जॉब मिली सी।